عزت مآب میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، یا حق جانکاری کا حق جو ایک انسان کو ہے، اسی کے بارے میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس ایکٹ میں جو آپ کو حقوق ہے اس پہ بات کروں، میں پہلے اس کی تاریخ جو ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، یہ کیسے وجود میں آ گئے، اس پہ میں بات کرنا اس سے میں شروع کروں گا۔ اس کی شروعات ایسے ہوئی کہ راجستھان کا ایک ضلع تھا، وہاں پہ ایک نیا آئی ایس آفیسر آیا تھا، تو جو ابھی پروبیشن پر ہی تھا۔ اس نے ایک دن یہ کام کیا کہ اس نے جو ایک گاؤں کے جتنے بھی مسٹر رولز تھے، جتنے بھی مطلب وہاں کا ریکارڈ تھا، اس کو ساتھ لے کے، اپنے آفیسرز کو ساتھ لے کے اس گاؤں میں چلا گیا۔ جب وہ اس گاؤں میں چلا گیا تو وہاں پہ جب لوگ سبھی جمع ہو گئے، تو ان نے ان لوگوں کے سامنے جتنے بھی وہاں اس گاؤں میں کام ہوئے تھے، کوئی بلڈنگ بنی تھی، کوئی ہاسپٹل بنا تھا، کوئی مطلب جتنے بھی کام ہوئے تھے، کوئی روڈ بنا تھا، ان کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ ہم نے اس گاؤں میں یہ کام کیا، ہم نے اس گاؤں میں یہ بلڈنگ بنائی، ہم نے یہ کیا۔ جب وہ ان لوگوں کو بتا رہا تھا تو وہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ حیران و پریشان کس لیے ہوئے؟ کیونکہ اس نے کہا جہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا پہ یہاں پہ مطلب اسی جگہ پہ ہم نے ایک مطلب ایز پر گورنمنٹ ریکارڈ ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہے۔ مگر جب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں آس پاس، وہاں کوئی بلڈنگ تھی ہی نہیں، وہ لوگ حیران ہو گئے۔ وہ اتنے پہ حیران نہیں ہوئے، بلکہ جب اس نے وہاں کے ماسٹر رول دکھائے، ان نے یہ دکھایا کہ ہاں ان لوگوں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے۔ جب وہ دیکھ رہے، وہ لوگ دیکھ رہے، تو یہ تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ مثال کے طور اس نے اس سال کام کیا تھا ایز پر گورنمنٹ، وہ اس کام میں شامل تھا، مگر وہ 2 سال پہلے ہی مر چکا تھا۔ یہ جو لوگ تھے، یہ پہلے ہنس رہے، ان میں وہ ہنس پڑے، مگر پھر ان میں ایک طرح کی خاموشی چھا گئی۔ خاموشی یہ تھی کہ ہمارے تو حیران یہ ہوئی کہ وہ بلڈنگ تو گورنمنٹ کہہ رہا ہے ہم نے بلڈنگ بنائی ہے، یہاں پہ بلڈنگ ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ ان لوگوں نے کام کیا ہے، تو مگر وہ لوگ ہی تو زندہ نہیں، وہ پہلے ہی مر چکے ہیں۔ اس صورت میں اسی طرح سے بہت سارے مطلب ایوولوشن آتا گیا، اور یہ آر ٹی آئی ایکٹ 2005 میں وجود میں آ گیا۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو عام لوگ ہیں، جو جتنا زیادہ جانتے نہیں ہیں، ان کو ایک طرح سے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کو امپاور کرتے، ان کو ایک طاقت فراہم کرتے، جس سے ان کو پتہ چلے کہ اگر ہمارے اوپر گورنمنٹ پیسہ کر رہا ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمیں حساب دو۔ مثال کے طور مجھے گھر والے صبح 10 روپے دیں گے کسی چیز کام کے لیے، وہ شام کو مجھے کہیں گے کہ آپ نے 10 روپے کس چیز پہ خرچ کیے۔ اس طرح سے گورنمنٹ ہمارے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، شام کو ہمیں بھی حق ہے کہ اگر آپ ہمارا پیسہ یہ کس چیز پہ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں بہت سارے گورنمنٹ پروجیکٹس تیار کرتا ہے، بہت سارے مطلب سرکاری دفاتر وجود میں آتے ہیں، روڈس وجود میں آتے ہیں، مطلب ہر کوئی ہاسپٹل وجود میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آئے دن پتہ چلتا ہے کہ کام تو ہو رہا ہے، مگر ہمیں لگ رہا ہے کہ نے ٹھیک سے کام نہیں کیا۔ ان سب چیزوں کے لیے جو آر ٹی آئی ایکٹ ہے، یہ آپ کو مدد کرے گا۔ یہ جو جانکاری کا جو حق ہے، وہ اس میں آپ کی مدد کرے گا۔ کیسے مدد کرے، اسی کے بارے میں کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کون سی انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے اس ایکٹ کے اندر۔ کوئی بھی گورنمنٹ ریکارڈ جو پبلک اتھارٹی ہوگی، مثال جیسے کانسٹیٹیوشن نے اس کو کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے کوئی اتھارٹی وجود میں آ گئی، کسی لا کی وجہ سے کوئی اتھارٹی وجود میں آ گئی، کوئی گورنمنٹ کا کام جو کر رہی ہے اتھارٹی، ان سب اتھارٹیز کے پاس اگر کوئی ریکارڈ ہوگا، کوئی ان کا آرڈر ہوگا، کوئی ان کا سرکولر ہوگا، کوئی ان کا ڈاکیومنٹ ہوگا، کوئی ان کے آرکائیو ہوگا، کوئی بھی ان کا ماڈلز ہوں گے، کوئی ان کی، ان سب صورتوں میں اتنا ہی نہیں، انفارمیشن اتنی ہی نہیں، اگر وہ الیکٹرانک موڈ میں ہوگی، وہ انفارمیشن بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ وہ اتنا ہی نہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کو سیمپل بھی کلیکٹ کر کے دیں گے، آپ چاہتے ہو کہ کسی جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ گورنمنٹ پروجیکٹ بنایا ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے، آپ جو اس میں وہ مٹیریل استعمال ہو، آپ اس کا سیمپل بھی لے سکتے ہو۔ اتنا ہی نہیں، آپ آن اسپاٹ ویریفائی وہ انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں۔ انویسٹیگیشن مطلب آپ وہاں کے جا کے وہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہو۔ اگر کوئی ریکارڈ کسی جگہ ایسے ہوگا کہ آپ کو مطلب آپ وہاں سے جا سکتے ہو، اور آپ اس کا جائزہ بھی لے سکتے ہو۔ مطلب یہ سب پاورز آپ کو رائٹ انفارمیشن ایکٹ دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ کون سا انسان انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک سمپل سی اپلیکیشن دینی ہے، آتے ہیں اس کا ایک فارمیٹ رہتا ہے، وہ اپلیکیشن دینی ہے۔ اس میں کیا ہے، جو کنسرن ڈپارٹمنٹ کا پبلک انفارمیشن آفیسر ہوگا، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے ان میں ایک آدمی، ایک جو آفیسر ہوگا، اس کو انہیں اپوائنٹ کیا، اس کا نام ہی رہتا ہے پبلک انفارمیشن آفیسر۔ اس کا کام ہی یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی اپلیکیشن آ گئی، اس کو اس میں
उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। मिसाल के तौर आपने अभी एप्लीकेशन आरटीआई फाइल किया है कि मुझे आर एंड बी डिपार्टमेंट या वाटर वर्क डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। उस सूरत में उस डिपार्टमेंट में जो कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर होगा, उससे वो एप्लीकेशन उसको देनी है और उस एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये का फीस भी रखना है। अब अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन का होगा, उसको उस पर कोई फीस भी नहीं है। इसके बाद जो दूसरा काम वजूद में आया, जो दूसरी चीज़ इसी में है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करे। मिसाल के तौर पर जैसे अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मसला होगा, इसी तरह से अगर कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, कोर्ट ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसी का कॉपीराइट है किसी काम पे। इस तरह से मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे सीबीआई है, वहाँ से आप नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वहाँ से नहीं ले सकते हो ऐसे। इस तरह से मिसाल के तौर पर बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इसी तरह से नारकोटिक ब्यूरो है। इन सब मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स है जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आरटीआई एक्ट के अंडर हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। इन जनरल बाकी हर चीज़ में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मैंने कहा कि कहाँ पे देखें, जब ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए आप कह रहे हो किसी आपको ये रीज़न नहीं देना है कि मुझे इस काम के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तब देंगे वो। विथआउट एनी रीज़न आपको कहना है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो किस सूरत में हो, रिकॉर्ड की सूरत में, डॉक्यूमेंट की सूरत में हो, सैंपल की सूरत में, ये सब चीज़ें आपको उनको फराहम करनी होगी। उसके बाद आ जाता है कि ये जो है कि आपने किसी अफसर के पास अब वो इंफॉर्मेशन आपको या तो आपकी एप्लीकेशन को ही नहीं ले रहा है, या ये कह रहा है कि वो जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी वो आधी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या ये जो उसके पास रिकॉर्ड था उसने उसको डैमेज पहले ही किया कि उसको पता नहीं, हम कहेंगे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, या ये कि वो डिले कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर जब आरटीआई के अंदर आप एप्लीकेशन करो विद इन 30 डे, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जनरल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब अगर कहीं पे लाइफ और लिबर्टी का मसला हो, किसी की जान का मसला, वहाँ विद इन 48 आवर, 48 घंटे के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। इसके बाद इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अब जो ये आप अगर उसने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की विद इन 30 डेज, उस सूरत में उस पर ये होगा, उसको हर दिन जो 30 दिन के अलावा जो वो एक दिन के हिसाब से 250-250 के हिसाब से उस पर फाइन लग जाएगा। और जितना वो देर करे वो 250-250 के हिसाब से उस पर फाइन और उस पर ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। उसके अलावा आपके पास ये रेमेडी है, आप उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हो। अगर 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे और विथआउट एनी रीज़न, मतलब वो बोले, अगर उसके पास कोई रीज़न होगा, रीज़नेबल रीज़न, तो फिर वो डिले कर सकते हैं। अगर कोई रीज़न नहीं होगा, आप उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी में विद इन 30 डेज। अगर वो भी नहीं, उसके खिलाफ भी अपील कर सकते विद इन 90 डेज। मतलब 3 टायर अपीलेट सिस्टम है इस आरटीआई एक्ट के अंडर। उसके बाद ये है कि जो आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अब आपको मतलब जो आप मांग रहे हो और वो आपको इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो इन्फॉर्मेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने उन्होंने प्रिंट आउट करके आपको दे दी। जितने भी पेज होंगे, पर पेज को 2-2 रुपए के हिसाब से वो आपको फराहम करेंगे। इस तरह से अगर आपको सैंपल चाहिए, जितना भी उस पे कॉस्ट होगा उतना आपको उसका उनको देना होगा। इस तरह से अगर उनको वहाँ किसी जगह आप मतलब वो मतलब खुद जाके वो मतलब देखना चाहते हो, तो अगर आपको किसी कंप्यूटर में कोई रिकॉर्ड है, आपको वो कहेंगे कि आप जा सकते हो, वो देख सकते हो। अब जब जब पहले जो 1 घंटा है वो आपको फ्री में देख देख सकते हो। जो उसके बाद जितने भी घंटे आप लोग पर घंटे के 5-5 रुपए, 50 रुपए या 50-50 के हिसाब से आपको वहाँ पे आप बैठ सकते हो और वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इस तरह आप सर्टिफ़ाइड कॉपीज़ भी ले सकते हो उस इन्फॉर्मेशन की, जो वो आपको ऐसे फराहम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये है कि जो आप ये एप्लीकेशन कर रहे हो, मतलब मिसाल के तौर पर किसी को ये चाहे कि मेरे जो मार्क्स कार्ड है, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे मार्क्स कम आ गए, अब आपको पता नहीं चला क्यों कम आए। आप अपने आंसर शीट जो है वो आरटीआई एक्ट की एप्लीकेशन कर सकते हो, आप उसके आंसर शीट ले सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपके गाँव, आपके शहर में कोई काम हो रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में कहाँ कोई काम हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि इतने फंड आ गए, हमारे ऊपर खर्च नहीं कर, आप उसकी जानकारी ले सकते हो। इस तरह आपके गाँव में कोई काम हो रहा है और आपको लग रहा है कि उन्होंने वो काम नहीं किया ठीक से, या किया तो उन्होंने उसमें पैसे मतलब खर्चा ठीक से नहीं किया। आपको वो पूरे उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल सके, कितना पैसा इस पे खर्च है, क्या-क्या काम करना था, कैसे रोड बनानी थी, कैसे कोई हॉस्पिटल बनाना था, वो सब उसका फॉर्मेट, उसके मॉडल्स, वो सब कुछ आपको मिल सकता है एज़ पर आरटीआई एप्ली। अब जो ये आरटीआई एप्लीकेशन आप कर रहे हो, उसमें ये चीज़ें ज़रूरी है कि उसमें आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना नाम, कहाँ रहते हो, मतलब आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ये देना चाहिए।
ईमेल अगर नहीं होगा तो बाकी चीज़ें देनी, क्योंकि अगर कल जो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो किस नंबर पे वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे, वो हमें पता चलनी चाहिए। ये एक्ट है, ये बहुत मतलब फ़ायदेमंद है, ये लोगों को एम्पावर करता है, लोगों को एक तरह से ताकत देता है, एक आम आदमी को ताकत देता है कि उसके आस-पास जो हो रहा है, उसके ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रहे हैं, वो हो क जाते कहाँ हैं और कैसे वो खर्च हो रहे हैं। शुक्रिया।